الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پہ رحم کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو سارے عالمین کا پروردگار ہے، ہر عالمین کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، ساتھ میں ترجمہ آپ بھی کرتے رہو، یہ پرانا سبق ہے، اس کو دہراؤ. الرحمن الرحیم، اللہ وہ ہیں جو سب پر رحم کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، اللہ وہ ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے. اللہ کون ہے؟ بولو، بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور طلب کرتے رہیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. یہ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہوگا. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم، بولو، صراط مستقیم پر چلا. اس کا ایک اور ترجمہ کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس پر چلا اور اس پر باقی رکھ. بولو، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس پہ چلا اور اس پر باقی رکھ. یہ ایک ترجمہ میں نے کیا ہے، اس لیے کیا کہ ایک ہوتا ہے ہدایت کا راستہ دکھ جانا. بہت سارے لوگوں کو ہدایت کا راستہ معلوم ہوتا ہے لیکن اس پہ چلتے نہیں. معلوم ہے نماز کے پڑھنے میں کامیابی ہے لیکن چلیں گے نہیں. تو ایک آدھا ترجمہ ہوا نا کہ اللہ ہدایت کا راستہ دکھا، اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیے، اب چلیں گا کون؟ نہیں اے اللہ، صرف دکھانا نہیں، دکھانے کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو مجھے کیا کرنا، اس پہ چلانا بھی. روزہ فرض ہے معلوم ہے، نگاہوں کو جھکانا فرض ہے معلوم ہے، گانے سننا حرام ہے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کو سب دکھ رہا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اس کے باوجود اگر اس پہ چلتے نہیں ہیں تو ہم ہدایت پہ، بولو، نہیں ہے. سیدھی ایک دم سادے انداز میں سمجھا رہا ہوں. ہدایت کا راستہ دکھ بھی رہا ہے، ہدایت کا راستہ ہم کو نظر بھی آ رہا ہے اور اس راستے پہ ہم چل بھی رہے ہیں، لیکن اگر اس راستے پر باقی نہ رہے تب بھی ہم ہدایت پہ نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پیدا ہو گئے ایمان کی حالت میں، بلوغت کے وقت میں ایمان کی حالت میں تھے، پوری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری اور ہدایت ہی کے راستے پہ چلتے رہے، لیکن اس پر باقی نہ رہے اور موت سے پہلے اللہ نہ کرے بغیر ہدایت کے دنیا سے چلے گئے،
تو ہم ہدایت پر ہیں؟ بولو، ہم کامیاب ہیں؟ نہیں ہے، ہم ناکام ہیں۔ تو اس ہدایت کے راستے کا دکھنا بھی ضروری، اور اس کے بعد اس پر چلنا بھی ضروری، اور اس کے بعد اس سے باقی رہنا بھی ضروری۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا ہے، اور جو اتنے فرقے، اتنے راستے، اتنے طریقے ہیں آج کے زمانے میں کہ بہت سارے لوگ اچھے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سے راستے پر چلے، اس پر چلے یا اس پر چلے۔ کتنے مذاہب ہے دنیا میں، کتنے مسلک ہے دنیا میں، کتنے فرقے ہیں دنیا میں، اور ہر انسان کو ہدایت کے راستے کا متعین کرنا، اس کا تعین کرنا اور اس کو چننا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھے لوگ، اکثر و بیشتر لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے، او مولانا وہ کرتے تو صحیح ہے کیا؟ ہاں مفتی صاحب وہ ادھر جاتے صحیح ہے کیا؟ یہ جو کنفیوزنگ ہو رہا ہے وہ ہے کہ اس کو ہدایت کا راستہ دکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ سے دعا کر رہے، یہ سوچ کے اللہ سے دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ جو تو چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ جسے اللہ چاہتے ہیں وہ راستے کو اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اس کو صراط المستقیم کہتے ہیں۔ اے اللہ وہ راستہ بتا جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ تو ہدایت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ آج کے بعد جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور جب اس آیت پر پہنچیں گے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس وقت یہ تصور کرنا کہ اے اللہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا بھی، چلا بھی، اور اس میں باقی بھی رکھ۔ تینوں چیزیں ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ اکثر و بیشتر لوگ اپنے آپ کو ہدایت کے راستے میں سمجھتے ہیں، یہود ہے، نصارہ ہے، ہنود ہے، ملحدین ہے، مشرکین ہے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہدایت کے راستے میں سمجھتے ہیں، حالانکہ ہے نہیں۔ کل قیامت کے دن جب تلیں گا عمل سب کا میزان پر، جب تلیں گا عمل سب کا میزان پر، تب کھولیں گا کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے اللہ سے ہر وقت یہ تصور کر کے مانگا کرے، انما الاعمال بالنیات، بخاری کے سب سے پہلی حدیث ہے کہ نیت بندہ جو کرے گا اللہ نے فیصلے اس پر رکھنا ہے۔ ہمارے نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ تو سوچے سمجھے، ایسے ہی نہیں کہ بول دیے اور ہم کو اس کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ مطلب معلوم کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں؟ مطلب کو تو جتنا مطلب معلوم گرتا ہے اس پر تو عمل کرو۔ جتنے چیزوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں ہم اتنے چیزوں پر تو عمل کر سکتے ہیں نا، اتنا تو آسان ہے۔ ابھی ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، اللہ اس کو باقی اور دائم رکھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بڑی تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ حالانکہ یہ تو اپنے اعتبار سے تفصیل ہے، حالانکہ اس کی تفصیل تو اور بہت زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے، جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو لیکن جتنا ہم نے سنا ہے، سنایا گیا ہے، اس پر عمل کرنا تو ہمارے لیے آسان ہے کہ نہیں آسان ہے؟ تو یہ سوچ کر قرآن کریم پڑھا کریں۔ سمجھ رہا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ہدایت کے کتنے معنی ہیں؟ دو معنی۔ ایک ہدایت کہتے ہیں اراءۃ الطریق، کیا نام ہے؟ اراءۃ الطریق۔ اور ایک دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب۔ میرے ساتھ میں دہراؤ، یاد رہے گا نہیں آپ کے، ایسے دہرا دو تاکہ سمجھ میں آ جائے جب میں سمجھانے لگوں تو۔ ہدایت کے کتنے معنی ہیں؟ دو معنی ہے۔ ایک اراءۃ الطریق، ایک کیا ہے؟ اراءۃ الطریق، اور ایک ایصال الی المطلوب۔ ایصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں دونوں کی مثالیں دیتا ہوں۔ ایک بندہ کھراڑی بائی پاس پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور وہاں پر کسی سے پوچھا کہ بھائی مجھے بیگ نگر کی کھراڑی کے جامع مسجد جانا ہے، کدھر ہے اس کا راستہ؟ ابھی جس سے پوچھ رہے ہیں سامنے والے بندے نے کیا کیا؟ اس کو بتا دیا کہ بھائی تم ایسے سیدھا جاؤ، وہاں سے ایک سگنل آئے گا، یو ٹرن مارو، اور یو ٹرن مار کے پھر دوبارہ آ جاؤ، لیفٹ سائڈ میں آپ کو ایک بورڈ دکھے گا، وہاں پر لکھا ہوا ہے کھراڑی جامع مسجد بیگ نگر۔ اس کے اندر تھوڑا سا آگے چلے جاؤ تو آپ کو مسجد نظر آ جائیں گے۔ وہی کھڑے کھڑے اس نے اس کو سمجھا دیا۔
इसे कहते हैं इरातुत तरीक, रास्ते का इशारा दे देना, रास्ते की खबर दे देना। एक दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, ईसाल इलल मतलूब, ईसाल इलल मतलूब। हमने एक बंदे से पूछा कि भाई मुझे कराड़ी के बेगनगर की जामा मस्जिद जाना है, किधर है? सामने वाले ने कहा कि अच्छा जामा मस्जिद जाना है, मैं उधर ही जा रहा हूँ, चलो बैठो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब वो खुद आया, बनफ़्से नफीस घूम के आया और मस्जिद के गेट पे लाके छोड़ दिया और कहा कि देख ये मस्जिद है जो आपको मतलूब है। दोनों में से कौन सी वाली शक्ल आसान लगती है आपको, अच्छी लगती है? बोलो। दूसरी वाली ना, कि भाई बंदा एक लाकर छोड़ दे, कंफ्यूज ना होना पड़े, गूगल में डालना ना पड़े, जो गूगल आज के जमाने में खड्डों में ले जाके छोड़ देता है, डी एंड आ जाता है, समझ में नहीं आता कि ये तो इधर बता रहा है, यहाँ तो पूरी दीवार आ गई सामने। तो कौन सा रास्ता आसान है? दूसरा वाला रास्ता। अल्लाह से हम ये कहे कि ए अल्लाह मुझे सिर्फ हिदायत मत दिखा, तू हिदायत के जो रास्ते हैं ना बाकायदा मुझे वहां तक पहुंचा देना। अल्लाह ने बता दिया ये वाला रास्ता है, अब तुझे चलना है, चल। यानी सामने वाले बंदे ने पहला जो तरीका है कि बता दिया इधर से जा उधर से जा, तुझे हिदायत मिलेगी। अल्लाह से अगर ये सोचकर मांगेंगे तो अल्लाह वैसे ही रास्ता बता देंगे। अल्लाह से अगर ये इरादा करके मांगेंगे, जिस तरह से जो दूसरी शक्ल है कि अल्लाह मुझे सिर्फ बताना नहीं, तू मुझे किधर किधर रास्ता है और कौन से रास्ते से जाऊंगा तो मैं हिदायत पे पहुंच जाऊंगा, तू मुझे बताना नहीं, अल्लाह तू मुझे वहां तक पहुंचा देना। ये सोचकर अगर हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह की कसम अल्लाह हमको हिदायत पे चलाएंगे। अल्लाह हमको मांगते जैसे अल्लाह देते वैसे, मांगते जैसे। फिर बंदा शिकायत करता कि अल्लाह ने दिए कैसे। ए अल्लाह, जैसे नहीं कि अल्लाह से औलाद मांगते, ए अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा, बड़ी शिद्दत से मांगते, जाते जिधर जाना है उधर जाते, फिर जब औलाद मिल जाती वही औलाद बड़े होके जब निकम्मी निकलती फिर अल्लाह से शिकायत करते, ए अल्लाह तूने कैसी औलाद दिया। अल्लाह कहते तूने जैसी मांगा था वैसी दिया, तूने औलाद मांगा था औलाद दिया। काश तू ये मांगता कि अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा तो मैं तुझे नेक साले देता। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने दुआ सिखाई है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि ए अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। इसीलिए कहते हैं कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगे, लड़का हो या लड़की, अगर नेक नहीं है तो दुनिया में जहन्नम है, वो हमारा जीना हराम कर देते हैं। तो इसके लिए औलाद से क्या, अल्लाह से क्या मांगेंगे? तो जो भी मांग रहे ना सोच समझ के मांगने, ऐसे हाथ उठा रहे क्या मांग रहे हमको भी नहीं मालूम है, बस पढ़ते जा रहे बोलते जा रहे, लेकिन हमको कुछ खबर ही नहीं है। इसके लिए सोच समझ के दुआ इसी को मांगना भी आना चाहिए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम के आगे है सिरातल लदीना अनअमता, वो इहदिना सिरातल अभी बाकी है, अनअमता अलैहिम सिरातल लदीना, बोलो सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ है। अनअमता आइन के साथ, आइन अनअमता आइन के साथ, उसका माना क्या होता है? ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। अनअम युनइमु से अनअमता आइन के साथ, उसके माना थे इनाम करना, नियामतें देना। लेकिन हम ऐसा पढ़ते नहीं, अल्लाह से ये मांगते नहीं। हम सुबह से शाम तक हम नमाज पढ़ते हैं, नमाजों के अंदर 20 दफा ये सूरह फातिहा पढ़ते हैं, और अल्लाह से जो मांगते हैं ना, हमारे मांगने का जो तरीका है वो क्या है मैं बताऊं आपको। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता, क्या पढ़ते हैं? अनअमता, क्या पढ़ते हैं? अनअमता। अनअमता के माना क्या मालूम आपको? अनअमता के माना ये नाम इनामों से है, नाम इनामों के माना सो जाना। अनअमता, ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिनको तूने सुला दिया है। हम सो रहे कि नहीं? कितने इनकलाब आता है, कितने हालात आए मुल्क पर, उम्मत पर, मुसलमानों पर, दीगर ममालिक में कितने हालात आए। हर इंसान की अपनी अपनी इंफरादी जिंदगी में भी, इंसान के घरों के अंदर भी, फैमिली एतबार से भी कितने हालात आए, लेकिन इसके बावजूद बंदा बेदार होने को और उठने को तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि उसने अल्लाह से क्या मांगा है? ए अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पर चला जिनको तूने सुला दिया है। अल्लाह ने क्या कर दिए?
سلا دیے. اب بولو اللہ کی کیا غلطی ہے؟ اللہ نے تم کو کیا دیے؟ بولو اللہ نے تم کو کیا دیے؟ جو مانگے وہ دیے نا. تو اللہ سے وہ مانگو جو ہم چاہتے ہیں. اسی لیے کہتا ہوں بار بار قرآن کریم درست پڑھنا سیکھے. قرآن کریم کو کیا کریں؟ درست پڑھنا سیکھے. یہ لہنے جلی ہے، حمزہ کی جگہ عین، عین کی جگہ حمزہ پڑھ دینا، کسی حرف کو بدل کے پڑھ جانا، یہ لہنے جلی ہے، بڑی غلطی ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تم کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے نا. اللہ کو تو سمجھ میں آتا ہے، یہ کلام اللہ ہی کا ہے. کلام کس کا ہے؟ اللہ ہی کا کلام ہے. اس کو تو سمجھ میں آتا ہے نا بندہ کیا مانگ رہا ہے. اور تم کو کوئی مشکل ہے، انگریزی فر بول دیتے. حالانکہ پیدا ہو گئی کوئی دیہاتی گاؤں کے اندر جہاں پر مراٹھی بولی جاتی اور بنگالی بولی جاتی، جاپانی بولی جاتی، پھر بھی بڑا ہو کے انگریزی کلاس لگا کے سیکھ لیتا ہے اور فر انگریزی بول لیتا ہے. جب وہ تیرے لیے بولنا آسان ہو گیا کیونکہ اس نے محنت کیا ہے، تو عربی تیرے لیے آسان نہیں ہوگا؟ آسان ہوگا، لیکن ہم نے اس پر محنت کی ہے. اے اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ جواب نہیں دے سکتے تھے. سیکھا کیوں نہیں تو نے؟ سیکھا کیوں نہیں؟ اگر یہ اتنا ہی مشکل تھا تو کسی کو نہیں آتا. پھر دنیا میں میرے ہزاروں لاکھوں بندے ایسے ہیں جن کو آتا ہے، جو بہترین انداز میں قرآن پڑھتے ہیں. جب پڑھتے ہیں تو فرشتے ان کا قرآن سننے نیچے اترتے ہیں. ہے میرے ایسے بندے، انہوں نے سیکھا نا. ہم کو سیکھنا ہی نہیں ہے اصل بات. کتنی دفعہ اعلانات کیے گئے، کتنی دفعہ مسجدوں کے اندر بھی بولا گیا، مکاتب کا انتظام کیا گیا، لیکن ٹائم ہی نہیں ہے. مولوی صاحب ٹائم نہیں ہے، جاب کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جاب کرتے رہو، جب ملک الموت آئے گا نا پھر وہ جاب وغیرہ سب ساری چیزیں لپیٹ دی جائیں گی. پھر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے کر دے جاؤں گے. اللہ کہہ رہے کہ یہ کلام میں نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا، اگر تم اس کے باوجود ہدایت پر نہ آئے تو اس میں تمہاری غلطی ہے کہ میری غلطی ہے؟ ہماری غلطیاں. پڑھنا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے پڑھنے آتا ہے، جتنا بھی آتا ہے بہت ہو گیا، 20 صورتیں ہو گئی بہت ہو گئی، زندگی بھر کے لیے بہت کافی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ پیکیج چھوٹا ملا، دوسری کمپنی میں اگر بڑا ملتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ نہیں، ہاتھ پیر مارتا ہے کہ نہیں بڑے پیکیج کو پانے کے لیے. تو اچھے سے اچھا عمدہ سے عمدہ قرآن پڑھے. اس طرح سے شوق بھی ہونا چاہیے ہمیں. یہ تمنا رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے آپ؟ اس کے لیے تھوڑی سی قربانی دو. اپنے مسجدوں میں آؤ، وقت نکالو، تھوڑا سا ٹائم نکالو. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے چلے گا، یہ مقصد اول ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مقصد اول ہے. اور جس نے قرآن کریم کے پڑھنے کا معمول بنا لیا، تاریخ گواہ ہے اللہ نے اس کی عمر میں اضافہ کیا ہے. اللہ نے اس کی عمر میں کیا کیا ہے؟ اضافہ کیا ہے. اس کی برکت ہے. حافظ احمد پٹیل رحمت اللہ علیہ انتقال ہو گیا ان کا، 96 سال کے قریب ان کی عمر تھی، 96. آنکھوں سے بالکل صاف نظر آتا تھا. آخری عمر تک بھی روزانہ تہجد میں 12 پارے پڑھتے تھے. کتنی عمر؟ 96. میں نے دیکھا ہے الحمدللہ ان کو. پناما میں رہتے تھے نوساری کے، سال میں 2 دفعہ آتے تھے. اتنی بڑی عمر کے باوجود آج ہم جوانی کے اندر کمزور ہو گئے، جوانی میں سست ہو گئے. ہم سے نہیں پڑھی جاتی نمازیں، لمبی نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی. انفرادی تو چھوڑو، بات بہت دور کی ہو گئی. انفرادی اعمال تو ہم سے آج ختم ہی ہو گئے. گھر میں گئے، لائٹ بند کر دیے، کمرہ پکڑ کے اطمینان سے تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ والا جو مسئلہ تھا نا، یہ پہلے والوں کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہوں گے، آج بھی ہے جس کی وجہ سے اللہ دنیا چلا رہے، لیکن بہت کم، شاذ و نادر. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے نا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. کتنے سال؟ 40 سال. کیا لوہے کا وضو تھا ان کا جو ٹوٹتا ہی نہیں تھا؟ کیا مسئلہ کیا تھا؟ عبادتوں میں ساری رات گزرتی تھی. آج ہماری ساری رات گناہوں میں گزرتی ہے. ہم کو جس طرح سے گناہ کے کرنے میں تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے ان کو عبادت کے کرنے میں تھکاوٹ. کیسے 40 سال تک کیسے عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہوں گے، کیسے ایسے روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہوں گے. جیسے ہم روزانہ 2 GB نیٹ ختم کرتے ہیں، جیسے 4 گھنٹے ایک پوزیشن میں ہاتھ اونچا کر کے پوری فلم دیکھتے ہیں، جیسے ہم ایسا کرتے ہیں نا، ویسے ہی ان کو ان چیزوں میں لذت آتی تھی جیسے ہمارے کو آج ان گناہوں کی چیزوں میں کیا آ رہی ہے؟ لذت آ رہی ہے. یہ تھی ان کی راتیں، ان کا دن، ان کی صبح، ان کی شام. 40 سال گزر گئے، فرشتوں کو گناہ لکھنے کی نوبت نہیں آئی. فرشتے کہتے رہے کہ یار کون ہے وہ؟ فرشتہ بھی سمجھدار ہو جاتا ہوں گا، وہ جو گناہ لکھنے والا ہوتا ہوں گا. عجب بندہ ہے،
फरिश्ते भी कहते होंगे, फरिश्तों को भी बताना था ना कि बशर भी ऐसे होते हैं। बशर के माना इंसान। जिन फरिश्तों ने इंसान के पैदाइश पर एतराज किया था, अल्लाह को उनको बताना था कि ऐसे भी इसे इंसान कहते हैं, बशर भी ऐसे होते हैं। जिन पर फरिश्ते रश्क किया करते थे। एक साहबी नमाज पढ़ रहे, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं नमाज में, फरिश्ते आसमान से नीचे उतरे उनका कुरान सुनने के लिए। नुअमान बिन हारिसा रजी अल्लाह, अम्मी आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सोए हुए थे। अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में देखा कि रात में अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में देखा कि जन्नत में टहल रहे और जन्नत में कुरान करीम के पढ़ने की आवाज आ रही है। पूछे कौन है? तो जवाब आया नुअमान बिन हारिसा। है दुनिया में, रह रहे दुनिया में, पढ़ रहे दुनिया में, लेकिन उनकी आवाजें कहां आ रही है? जन्नत में। हमारी आवाज हमारे घर से बाहर निकलती नहीं है, सर से ऊपर नहीं जा रही है। ये वही लोग थे जिनके नक्शे कदम पर हमको चलने को कहा है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उसकी तशरीह में आगे आएगा। ये वही लोग हैं जिनके रास्ते पर हमको चलने को कहा है। तो हिदायत दो तरह की है, हिदायत के दो माना है। इराअतुत तरीक, इसाल इलल मतलूब। एक रास्ते का सिर्फ खड़े खड़े पता बता देना और एक मंजिल तक पहुंचा देना। मंजिल का पता बता देना और एक मंजिल तक पहुंचा देना। तो अल्लाह से हमको क्या मांगना है? ए अल्लाह, मुझे सिर्फ मंजिल का पता मत बताना। ए अल्लाह, तू मुझे मंजिल तक, मैं बड़ा कमजोर बंदा हूं, अल्लाह तू मेरा साथ मत छोड़ देना। तो हिदायत, मंजिल तक पाने के लिए हिदायत के दो माना, समझ रहे? हिदायत के दर्जात कितने हैं? हिदायत के 4 दर्जात हैं। हिदायत के कितने दर्जात हैं? दर्जे के एतबार से हिदायत के 4 किस्में हैं, मर्तबे के एतबार से। एक हिदायत तकवीनी, एक हिदायत, मेरे साथ में बोलो, हिदायत तकवीनी, हिदायत तकवीनी, जिसको हिदायत फितरत भी कहते हैं। तो एक है हिदायत तकवीनी, दूसरा हिदायत तशरीई, हिदायत तशरीई, और तीसरी हिदायत हिदायत बिस्सबब, हिदायत बिस्सबब, और चौथी हिदायत हिदायत बिल जज़ा। चौथी हिदायत क्या है? हिदायत बिल जज़ा। हिदायत के 4 दर्जात है, हिदायत, हिदायत तकवीनी, हिदायत तशरीई, हिदायत बिस्सबब और हिदायत बिल जज़ा। ये 4 हिदायतें। अल्लाह से हमको दुआ करना है कि अल्लाह चारों हिदायत पर हमको अमल पैरा फरमा। अब समझेंगे ना वो किसे कहते हैं ये 4 चीजें, तो उसके बाद हम अल्लाह से वो तसव्वुर करके मांगेंगे। तो हिदायत की जो पहली किस्म है हिदायत तकवीनी, इसके माना हिदायत फितरत, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के अंदर जितने भी चीजें बनाई है और जिस चीज को जिस मकसद के लिए बनाया है, उस चीज को उसी हैयत में रहना, इसे कहते हैं हिदायत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में जितने भी चीजें बनाई है, सबको अपने अपने एतबार से हिदायत पर कायम फरमाया है। क़ाल रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खलक़हु, अल्लाह के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आयत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था, हमारा रब तो वो है जिसने हर चीज को पैदा फरमाया, सुम्मा हदा, फिर उसके बाद हर चीज को पैदा फरमा के उसको एक हिदायत पर बाकी रखा। उसको एक हिदायत पर क्या किया? अगर जिस चीज को जिस मकसद के लिए बनाया है, अगर वो अपनी हैयत पर बाकी नहीं रहा तो वह हिदायत से हट गया। जैसे बोलो, जैसे नारियल का दरख्त, उसके लिए हिदायत क्या है? फैल कर बड़ा होना या सीधा बड़ा होना। अगर वो फैल जाए, लंबा ना हो जाए, तो गोया कि वो हिदायत से हट गया। आम का दरख्त, उसके लिए हिदायत फैलना है या लंबा होना है? आम के दरख्त के लिए फैलना है। आम का दरख्त बहुत लंबा नहीं होता है, उसकी एक मिदार होती है, लेकिन फैलता, जो जितना फैला हुआ दरख्त होगा उतना ज्यादा अच्छा दरख्त होता है। तो उसके हक में हिदायत क्या है? आम के हक में फैलना है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पत्थरों को बनाया, पत्थरों को बना के उसके हक में हिदायत रखी कि तुझे पत्थर ही रहना है। क्या रहना है? पत्थर ही रहना है। अगर तू पत्थर के बजाय अगर मूर्ति बन गया तो तू हिदायत से हट गया। तो जो पत्थर मूर्ति बनेंगी,
کل قیامت کے دن اللہ اسے پتھروں کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. کیا بنا دیں گے؟ جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. تجھے پتھر رہنا تھا لیکن لوگوں نے تجھے پتھر سے اٹھایا, اس کو تراشا اور اس کو تراش کے اس کی مورتی بنا دی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. یہ ہجارہ کے معنی پتھر. کل قیامت کے دن لوگ اور پتھر, لوگ بھی اور پتھر بھی کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنیں گے, جس کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. اسی طرح جانور کو اللہ نے بنایا تھا اللہ کی اطاعت کے لیے, اللہ کے حکم پر ذبح ہونے کے لیے. کس کے حکم پہ؟ اللہ کے حکم پہ ذبح ہونے کے لیے. لیکن اگر وہ جانور اللہ کے حکم کے اوپر ذبح ہونے کے بجائے اگر کسی غیر اللہ کے نام پر, نظر و نیاز کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے, یا اسی طرح کسی کی بلی چڑھانے میں ذبح ہو رہا ہے, تو گویا کہ یہ ہدایت سے کیا ہو گیا؟ یہ جانور ہٹ گیا. سمجھ رہے؟ ناریل کو اللہ نے بنایا تھا کہ تجھے ناریل ہی رہنا ہے اور لوگوں کو کھانے کا نفع دینا ہے, کھانے کا فائدہ دینا ہے. لیکن اگر وہ ناریل پوجا پاٹ کے لیے استعمال ہونے لگا, درگاہوں میں پھوڑا جانے لگا, تو وہی ناریل کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا. کیا بنے گا؟ یہ جو ہدایت کا جو پہلا درجہ ہے نا, ہدایت تکوینی, اس کا تعلق تمام لوگوں کے ساتھ ہے. حیوانات, نباتات, جماعتات, انسان, جنات, فرشتے, چرین, پرین, درخت, پتھر, جتنے بھی ہیں, اس کا تعلق تمام چیزوں کے ساتھ ہے. کہ اس لیے کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. سب کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے, اور اللہ نے پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے. ہر چیز کے پیدا کرنے کے پیچھے کچھ مقصد ہے. دنیا کی اس کارخانے میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے بنائی نہیں گئی ہے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ ہم کو اس کے پیچھے کا فائدہ نظر نہیں آتا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے فائدہ ہے. اگر یہ قلم ہے, یہ مجھے چلانا نہیں آتا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قلم کیا ہے؟ بے فائدہ ہے. قلم تو فائدے مند ہے, کھولیں گے تو چلانے آئے گا. ہاں, اس میں سے 10 لوگ ہیں جس کو چلانے آتا ہے, 5 لوگ ہیں جس کو چلانے نہیں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قلم تو فائدے مند ہے ہی, بس انہوں نے سیکھا چلانا, تو ان کے لیے فائدے کی چیز ہو گئی. انہوں نے نہیں سیکھا تو اس کو فائدے کی چیز نہیں ہو گئی. تو اللہ کے کارخانے میں کوئی بھی چیز بغیر فائدے کے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. حکیم جو ہوتا ہے نا, حکمت والا, عقل مند آدمی کا کام کبھی بھی بغیر حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. کبھی کوئی بھی کام کرے گا تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. کہ اتنا بڑا آدمی ہے, جو بات بولا کچھ تو وجہ ہوگی. تو عقل مند آدمی جب بھی کوئی کام کرے گا تو وہ کام جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوگا, اس کے اندر حکمت ہی ہوگی. تو اللہ سے بڑا حکیم کون ہوگا؟ بولو. تو اس نے جب یہ سارے کارخانے کو بچھایا تو اس کے اندر ہر چیز کام کی ہوں گی نا, ہر چیز فائدے مند ہوگی. اگر وہ چیز اللہ نے جس کو جس چیز کے لیے بنایا ہے, اگر وہ اپنی چیز پر باقی رہے تو ٹھیک, اگر وہ باقی نہیں رہے تو وہ ہدایت پر نہیں, یہ ہدایت سے ہٹ گیا ہے. اسی طرح انسان بھی آ گئے. ہدایت کو, انسان کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے بنایا تھا. اللہ نے انسان کو آنکھیں اس لیے دی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے, لیکن انہی آنکھوں سے وہ انسان کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہا ہے. جو دیکھنے کو کہا تھا, ماں کو دیکھنے پر حج کا ثواب ہے, باپ کو مسکرا کر دیکھنے پر اتنا ثواب ہے, کعبۃ اللہ کے اوپر پہلی نظر گریں گی, جو مانگیں گے اللہ اس کو وہ عطا فرمائیں گے. یہ جو ایک نظر دیکھیں گے تو وہاں جو دیکھنا ہے اس پر ثواب ہے. تو جو چیز نہیں دیکھنے کو کہا ہے, غیر محرم کو نہ دیکھو, فلم نہ دیکھو, سیریل نہ دیکھو, یہ نہ دیکھو, وہ نہ دیکھو, جو دیکھنے کو نہیں کہا ہے, اگر پھر بھی یہ آنکھیں اس طرف دیکھیں گی تو گویا یہ ہدایت سے بولو ہٹ گئی. یہ کان اللہ نے بنائے کیوں؟ سننے کے لیے. کیا سننے کے لیے؟ سننے کے لیے نہیں, وہ سننے کے لیے جو اللہ چاہتا ہے, وہ سننے کے لیے جو اللہ چاہتا ہے. اگر کان کو قرآن کریم کی تلاوت میں لگاتے, نعت کے سننے میں لگاتے, اور لوگوں کی اچھی باتیں, دین کی باتیں سننے میں لگاتے, قال اللہ قال رسول کے سنانے میں لگاتے, تو یہ کان ہدایت پر ہے. لیکن اگر یہ کان, اللہ نے اس کان سے جو چیز سننے کو کہا تھا, اگر وہ چیز اس کان سے نہ سنی گئی اور وہ چیز سنی گئی جو اللہ نہیں چاہتے ہیں, تو گویا کہ یہ کان کیا ہو گئے؟ ہدایت سے ہٹ گئے.
गीबतें सुन रहे, गाने सुन रहे, चुगलियां सुन रहे, बहुतान सुनी जा रही है, ये इस कानों से। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कान गाने के सुनने के आदी बन जाए, कल क़यामत की दिन अल्लाह इन्हीं कानों में सीसा, जहन्नम में सीसा पिघला के डाला जाएगा। हल्का सा कान में कीड़ा चला जाए ना, इंसान बेचैन हो जाता है, नींदें हराम हो जाती है। जब सीसा पिघला के कान में डाला जाएगा तो सोचो बर्दाश्त करेंगे? देखा जाएगा, जब मरेंगे तब देखा जाएगा, जहन्नम में जाएंगे डालेंगे तो तब के तब देखा जाएगा। ये लोग कहते हैं देखा जाएगा। जब वो देखने की बारी आएगी ना तो उस वक्त क्या करोगे? या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, काश मुझे मेरी जिंदगी दोबारा मिल जाती। या लैतनी, काश नहीं मिलेंगी। फिर उस वक्त कहोगे काश दोबारा मिल जाती, तो उस वक्त नहीं मिलेंगे। फिर उस वक्त क्या कहोगे? देखा जाएगा। फिर देखो, अल्लाह कहेंगे देखा जाएगा ना, देख ये जहन्नम है, ये पुल सिरात है, ये मैदान महशर है, ये मेरी अदालत है, ये मेरा इंसाफ है। देखा जाएगा ना, देख ले। अब माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, जो तुझे सुनने को कहा था वो नहीं सुना है। गीबतें मैं थोड़ी कर रहा था, मैं तो सिर्फ सुन रहा था। मैंने गुज़िश्ता मजलिस में भी कहा था, इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। ये जो हम आंखों से देखते सुनते ना, कानों से, और बोलते जबानों से, ये यूं ही अल्लाह ने आजाद नहीं पैदा फरमाया है। जो देखते अल्लाह पूछा जाएगा क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। जो सुनते अल्लाह पूछा जाएगा क्या सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं। और जो बोलते अल्लाह पूछेंगे कि क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। हम आजादी नहीं है, सुबह से शाम तक बस बैठकर गप्पे छप्पे लगाते रहते हैं, फोन पे घंटों घंटों बातें करते हैं, या आपस में इसकी उसकी तेरी मेरी करते रहे। कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? बोलो। अल्लाह सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है? हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज दफा बंदा अपनी जबान से ऐसे बोल देता है कि उस बोल की वजह से उसे पता भी नहीं चलता है कि अल्लाह ने उसको जहन्नम के किस गड्ढे में फेंक दिया है, किस गड्ढे में फेंक दिया है। एक बंदा ईशा की नमाज के बाद, ईशा की नमाज पढ़ता है, ईशा के बाद जाता है अपनी महफिलों में दोस्तों के, और जाके शराब के जाम लगाता है। एक बंदे ने देख लिया, ये चीचा को तो मैंने मस्जिद में देखा था, हजरत तो क्या कर रहे, शराब के जाम पी रहे हैं। अब इसने पिया है 9 बजे के करीब करीब। पीना हराम है, बिल्कुल पक्का हराम है, कुरान करीम में सख्ती के साथ मना किया गया है। तब उस बंदे ने क्या किया है, 9 बजे के करीब करीब पिया, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 बजे के करीब करीब उसका नशा उतर गया। और नहाया धोया, उसको एहसास हो गया कि यार मैंने जो किया है अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है। वुजू गुसल वगैरह करके अल्लाह के सामने 2 रकात सलात तौबा पढ़ी, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मैं नहीं पीना चाहता था, दोस्तों की इसमें बहक गया और पी लिया, अल्लाह दुआ करता हूं इसके बाद नहीं पीऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। किया ही नहीं का मतलब समझते हैं, पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि जो नामे अमाल में फरिश्तों ने गुनाह लिखे हैं, अल्लाह उस फरिश्ते को कहते मिटाओ, कोरा कर दो, पूरे उसके दफ्तर को क्या कर दो। जिस जगह पे बैठ के गुनाह किया था, अल्लाह उस जगह को जो कल क़यामत की दिन गवाह बनने वाली थी, उस जगह को अल्लाह भुला देते हैं कि इस बंदे ने भी इस जगह पे बैठ के गुनाह किया था। ये तौबा का असर है, फिर कभी तौबा की तफसीर पर बात की जाएगी। तभी इस बंदे ने अल्लाह के सामने तौबा किया, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तौबा किया, तहज्जुद पढ़ा, सलात तौबा पढ़ा। अब ये तौबा करके अल्लाह के सामने क्या हो गया, बिल्कुल पाक साफ क्लीन हो गया। अभी अल्लाह का दोस्त है। कौन है? अल्लाह का दोस्त है। फजर की आजान हो गई, ये बंदा आ गया, फजर की आजान होने के बाद फजर की नमाज के लिए मस्जिद में आया। अभी जिस बंदे ने रात में उसको शराब पीते हुए देखा था, उसने अभी उसको फजर में भी देखा। अब उसके सामने कुछ बोला नहीं हो, कि बोलेंगे तो इसके ऊपर क्या होंगी, फायरिंग हो जाएंगी, चढ़ेगा उसके ऊपर, मारेगा उसको, सख्ती करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है ये डर के मारे उसने कहा नहीं। जैसे वो बंदा चला गया, तो जैसे ही फजर की नमाज के बाद 4 लोग जब जमा होते, अरे साला कल रात में उसको देखा मैंने शराब के अड्डे में शराब पी रहा था, फजर को आया। वो बंदा तो गुनाह करने के बावजूद अल्लाह के सामने तौबा करके अपने आप को पाक साफ बना चुका है,
لیکن تو نے اس کی غیبت کر کے، اس کی برائی کر کے اللہ کے سامنے اپنے دشمنی کو مول لیا، تو اللہ کی نظروں میں گر گیا، وہ اللہ کی نظروں میں اڑ گیا۔ اس کا حساب لینے والے اللہ ہیں، تو نہیں ہے۔ کون ہے؟ اللہ لیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں نا، نکرہ المعاصی لا نکرہ العاصی، ہم گناہ سے نفرت کرتے تھے، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی فطرت میں تھا۔ ہم کو شراب سے نفرت کرنا ہے، شرابی سے نہیں۔ بات سمجھ رہے؟ سود جو گناہ ہے، بیاج جو گناہ ہے، اس سے ہم کو نفرت کرنا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو اس میں مبتلا ہے اس سے نفرت ہم کو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس کو سمجھانا ہے، وہ بیچارہ بیمار ہے، وہ گناہ کے مرض میں مبتلا ہے۔ بیمار کے ساتھ میں جب کوئی مریض تمہارے سامنے آئے تم گھن کرتے، ترس کھاتے، یار بیچارہ ہاتھ اس کا کتنا کمزور ہو گیا، بیچارے کا سر میں درد ہے، اس کی آنکھ کا کیسا مسئلہ ہے، یہ ہم ترس کھاتے ہیں نا، یہ ایسا کہتے ہیں نا۔ وہ بیماری جس طرح سے اس کی بیماری کو دیکھ کر ہم ترس کھاتے ہیں، تو یہ گناہ بھی اس کو ایک بیماری کی طرح لگ گئی ہے۔ ترس کھاؤ، اللہ سے کہو اللہ اس کو شفا دے دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ تو ہم جو کہتے ہیں، یہ میں معاشرے کا حال بتا رہا ہوں، پتہ نہیں کس کی زندگی، کس کی راتیں کب کیسی کہاں کٹے، اور اللہ کے ساتھ میں اس کا معاملہ صاف ستھرا ہو جائے اور ہم اس کی برائی کر کے اللہ کی نظروں میں گر جائے۔ 10 سال 5 سال پہلے کے گناہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو لان تان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے معاشرے میں اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بندہ تو اللہ کے سامنے ولی بن گیا ہے۔ اور یہ ہے کہ نہیں؟ شریعت تو کہتی ہے ناچنے والے کو بھی برا نہ کہو، نیک لوگوں میں کیڑے تلاش کرتے ہیں۔ کس میں؟ نیک لوگوں کے اندر آج کل یہ معاشرہ بنا ہوا ہے نیک لوگوں میں کیڑے تلاش کرنے کا۔ تو خیر بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے زبان، کان، یہ ہاتھ جہاں پر پکڑنے کو کہا تھا، جس کو چھونے کو کہا تھا، اگر اس کو چھوا ہے تو یہ ہدایت پر ہے، لیکن جس کو چھونے سے منع کیا تھا، حرام کے لقمے کو چھونے سے منع کیا تھا، حرام کے چیزوں کو پکڑنے سے منع کیا تھا، حرام کے طرف جانے سے منع کیا تھا، اگر یہ ہاتھ اس کے باوجود اس طرف جاتے ہیں تو گویا کہ یہ ہدایت سے ہٹے ہوئے۔ قدم کو اللہ نے کس لیے بنایا تھا؟ کہ اللہ کے راستے میں چلے، اللہ کی مرضی کے مطابق یہ اٹھے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں اٹھے، ماں باپ کی فرما برداری میں اٹھے، گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی میں اٹھے۔ اس کے باوجود اگر یہ پیر اللہ کی مرضی کے خلاف، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے خلاف اگر اللہ کی نافرمانی میں جاتے ہیں، گناہ کی طرف پیر چل پڑتے ہیں، تو یہ پیر ہدایت سے، اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی۔ بہت گہرا سمندر ہے اندر، اسے کہتے ہیں قرآن۔ یہ ہیرے جواہرات کا ایک سمندر ہے۔ کیا ہے؟ ایک سمندر ہے، اس میں گوتا لگاؤ، جتنی دفعہ، کروڑوں دفعہ تم گوتا لگائیں گے، اللہ کی قسم اس میں سے آپ کو ہیرے جواہرات ملتے جائیں گے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو یہ ہدایت کی پہلی قسم۔ ہدایت کی دوسری قسم کیا ہے؟ بولو، کسی کو یاد ہوگا؟ جی، ہدایت تشریعی۔ ہدایت ہے، اس ہدایت کا مکلف انسان اور جنات ہے۔ پہلے نمبر پر انسان ہے، دوسرے نمبر پہ جنات ہے۔ شریعت کے احکام، شریعت کے احکام پہ چلنا، شریعت کے جو احکام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ماں باپ کی فرما برداری ہے، لوگوں کے حقوق ہیں، معاملات ہیں، نظروں کی حفاظت، یہ شریعت کے احکام ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شریعت کے احکام ہے۔ پردہ کس سے کرنا ہے، پردہ کس سے نہیں کرنا ہے، محرمیت، غیر محرمیت، یہ شریعت کے احکام ہیں۔ قرضہ لیے لوٹانا ہے، یہ شریعت کے احکام ہیں۔ اس کا کون مکلف ہے؟ انسان، دوسرے نمبر پہ جنات، نمبر پہلا انسانوں کا آتا ہے۔ اور یہ ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک راستہ بنایا ہے، نبیوں والا راستہ۔ نبیوں کے ذریعے شریعت والی جو ہدایت ہے، ہدایت تکوینی جو تھی، اس کے لیے اللہ کو تو کسی بھی سبب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو نظام بنایا ہے، تو پہلا جو ہدایت ہے، ہدایت تکوینی، وہ ہدایت تکوینی کے لیے کسی اسباب کی، کسی سہارے کی، کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نبیوں کے ذریعے میں نے فلاں کو ہدایت دے دی، اس کے لیے ہدایت تکوینی کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہدایت تشریعی، شریعت کے جو احکام ہیں، یہ بندوں کو معلوم ہو جائے، وہ معلوم کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، صحیفوں کو نازل فرمایا، پھر اس کے بعد نبیوں کے وارثین کو بھیجا۔ جب نبوت کا سلسلہ اللہ نے بند کیا تو ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کے وارث کو کھڑا کر دیا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک چلے گا۔
समझ रहे बात को? इसको कहते हैं हिदायत तशरीई। हिदायत नबी आते गए, नबियों ने शरीयत के अहकाम उम्मत को बताए गए, जो अहकाम नबी ने अपने उम्मत को पहुंचाए हैं उस अहकाम पर चलने का नाम हिदायत तशरीई है। ए अल्लाह मुझे हिदायत तकवीनी और हिदायत तशरीई पे चला। आमीन तो बोलो। आमीन। ये दोनों चीजें इसमें आ गई, अल्लाह से ये मांगा करें। तीसरे नंबर पे बोलो हिदायत बिस सबब। हिदायत बिस सबब, जिसका दूसरा नाम है तौफीक इलाही। क्या नाम है दूसरा? तौफीक इलाही। जैसे ये आजकल बहुत ज्यादा होता है, किसी की तश्कील करने गए ना, दुआ करो अल्लाह की तरफ से तौफीक मिल जाए, ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। दुआ करो अल्लाह की तरफ से क्या हो जाए? तौफीक मिल जाए। ये ऐसी नहीं मिलती, उसके लिए तुमको असबाब इख्तियार करना पड़ता है। यही नौजवान के पास अगर कोई गए और कहे कि भाई तेरी 25-27 साल की उम्र हो गई, शादी करो, तो उस वक्त ये नहीं कहते दुआ करो कि अल्लाह की तरफ से तौफीक मिल जाए। तो उसके लिए क्या कहते? देखो कोई लड़की है क्या, ये असबाब इख्तियार कर रहे ना, देखो कोई लड़की है क्या, मैं जॉब तलाश कर रहा हूं, मेरे लिए मैं मकान का इंतजाम कर रहा हूं, ये बातें होंगी उस वक्त में। तो उसी को कहते हैं हिदायत बिस सबब। क्या कहते हैं? नमाज पढ़ना है तो ये नहीं कहेंगे कि देखो तौफीक मिल जाए, नहीं, तुझे उसके लिए उठना पड़ेगा। अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह ने पानी दिया है, अल्लाह ने वक्त दिया है, अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ने उठने उठाने के असबाब दिए हैं, सारी चीजें अल्लाह ने तुझे लिबास दिया है, सब कुछ जब है तो गोया कि ये तौफीक ही तो है। ये क्या है? तौफीक ही तो है। इसके बावजूद अगर बिस्तर पर पड़े पड़े के अल्लाह जब तौफीक देंगे, जब जाएंगे मस्जिद में, तो ऐसे हिदायत नहीं मिलती। इसको हिदायत नहीं कहते। अल्लाह ने तौफीक नहीं दी है इसके लिए तो मैंने नहीं पढ़ा, इसमें मेरी क्या गलती है? बाज लोग ये भी कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से मुझे तौफीक नहीं मिली, इसके लिए मैंने नमाज नहीं पढ़ा, इसलिए रोजा नहीं रखा, इसलिए मैंने अल्लाह के रास्ते में नहीं निकला, मैं, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे अल्लाह ने तुझे वक्त दिया, अल्लाह ने तुझे सारी चीजें मुहैया फरमाई, तू उसके ऊपर चल जाता। तुझे एक जगह से जब दूसरी जगह जाना होता हो तो उस वक्त में ये जुमला इस्तेमाल नहीं करता कि अल्लाह के तौफीक से मैं पुणे से बंबई जाऊंगा, उसके लिए गाड़ी लेकर आएगा, गाड़ी पर बैठेगा, उसके अंदर डीजल डालेगा, पेट्रोल डालेगा, और चलाने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ड्राइवर का इंतजाम करेगा, और सारे टोल व्हील का इंतजाम करके वो सारे असबाब इख्तियार करके बराबर बंबई को पहुंचेगा। इसी को तो तौफीक कहते हैं, गाड़ी का मिलना, पेट्रोल का इंतजाम का हो जाना, ये सारी चीजें का। तब यही तौफीक अल्लाह ने लॉकडाउन में उठा ली, लोग पैदल गए, फिर यूपी जा रहे, बिहार जा रहे, बंगाल जा रहे, गए, कितने सारे लोग इंतकाल कर गए। तो ये असबाब अल्लाह ने उठा लिए उस वक्त में, गाड़ियों का इंतजाम अल्लाह ने उठा लिया, ये सारे असबाब अल्लाह ने उठा लिए, तो उस वक्त में फिर क्या? ये हिदायत भी सबब है, तो इसका इख्तियार ये हमको करना है। अल्लाह ने फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ने हमारे सीने में, हमारे दिल के अंदर दोनों सिफतें रखी है, अच्छाई की और बुराई की। अब तुम जिसको चाहे उसको ज्यादा इख्तियार करना, उसको इख्तियार करे। तक़वे को इख्तियार करोगे तो इंशाअल्लाह जन्नत पाओगे, अगर फुजूर को इख्तियार करोगे तो जहन्नम पाओगे। तो बात समझ रहे? हिदायत भी सबब का मतलब क्या है? तुमको अल्लाह ने हिदायत के रास्ते रखे हैं, असबाब रखे हैं दुनिया के अंदर, आपको उस तक चल के जाना पड़ेगा, आपको उस तक चल के जाना पड़ेगा। जैसे मदरसे के अंदर हमारे असातिज़ा कहा करते थे, जो बच्चा जो है बहुत ज्यादा कुन ज़हन है, पढ़ने लिखने नहीं, या जहन तो है लेकिन उसको याद नहीं होता, या वो ये शिकायत करता है कि मौलवी साहब, उस्ताद जी मुझे याद ही नहीं हो गया, तो उस्ताद कहते क्या तुझे घोल के पिलाऊं? क्या कहते हैं उसके? वो जो सबक है उसको पानी में डालूं और उसका शरबत बना के तुझे पिला दूं, तो सुबह में उठकर आएगा और तू कहेगा कि मुझे सबक याद हो गया? ये नहीं, उसके लिए अल्लाह ने तुझे किताब दी है, लाइट रोशनी दी है अल्लाह ने तुझे, उसमें तू देख सकता है। अल्लाह ने असातिज़ा दिए हैं, समझ में नहीं आया तो उसको असातिज़ा से पूछ सकता है। ये सारे अल्लाह ने जो असबाब मुहैया फरमाए, ये तौफीक इलाही नहीं तो और क्या है? बोलो, तौफीक इलाही नहीं तो और क्या है? मस्जिद का मिल जाना। कितने ऐसे ममालिक हैं जिसमें नमाज पढ़ने पर पाबंदी है? क्या है? नमाज, मस्जिदें नहीं है। कितने शहर ऐसे जिसमें मस्जिद नहीं है, अजान की आवाज ही नहीं आती, अजान ही नहीं होती है। कुछ मुसलमान है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते, क्यों? पढ़ नहीं सकते,
चाह कर भी पढ़ नहीं सकते। ये होती है जिसको तौफीक इलाही छीन ली गई। इसको कह सकते हैं कि तौफीक इलाही। तो अल्लाह ने मस्जिद दी है, माइक दिया है, अजान की आवाजें कान तक आती हैं, और पानी है, टाइम है, सब कुछ है, गाड़ी है, सहूलत से आ सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर हिदायत पर ना आ जाए तो गोया कि अल्लाह की हिदायत के मिलने के बावजूद बंदा गुमराह हो गया। अल्लाह ने हिदायत तो दी थे ना। तो 3 हिदायत हो गए, हिदायत है तकवीनी, हिदायत है तशरीई, हिदायत है बोलो हिदायत बिस्सबब। तीनों भी जरूरी है, चौथा भी जरूरी है, लेकिन अभी चौथे की तशरीह नहीं किया है मैंने, यानी उसकी तफसील नहीं किया। तो जो सुना गया वो जरूरी है कि नहीं, बताओ जरूरी है कि नहीं। मस्जिद मिल गई, वक्त मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन पानी नहीं है, बोलोगे तयम्मुम करो ये कहोगे मिट्टी भी नहीं मिल रही, क्या करेंगे। तो असबाब का मिल जाना भी अल्लाह की तरफ से तौफीक है। अल्लाह से कहे ए अल्लाह मुझे हिदायत का रास्ता दिखा, उस पे चला, उस पे बाकी रखना। और हिदायत तकवीनी, हिदायत तशरीई और हिदायत भी सबब, जो तौफीकी इलाही वाली जो हिदायत होती है, अल्लाह तमाम हिदायत वाले रास्ते पे मुझे चला देना। समझ रहे। चौथी हिदायत की किस्म क्या थी जी? हिदायत बिल जजा। क्या? हिदायत बिल जजा। ऐसी हिदायत, ऐसा हिदायत का रास्ता कि जिस रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो उसके चलने के बाद आपको बदला मिलेगा। क्या मिलेगा? जिसको बिल जजा कहते हैं। जजा के माना बदला। समझ रहे। नमाज पढ़ ली हमने, अल्लाह ने हिदायत दी नमाज पढ़ने की, हमने नमाज पढ़ ली है, लेकिन नमाज ऐसी नहीं पढ़ी कि जिसके नमाज के पढ़ने के बाद हमको उसका अजर मिल जाता, उसका सवाब मिल जाता, उसका बदला मिल जाता। हम लालची लोग हैं, इंसान की फितरत में है। इसीलिए तो बंदे कहते हैं कि आजकल जो है ना लोगों के मिजाज के अंदर ये बहुत ज्यादा आया हुआ है, लोग मसाइल कम पूछते हैं, वज़ाइफ ज्यादा पूछते हैं। मसाइल पूछने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन वज़ाइफ पूछने वाले, इसका क्या वजीफा, उसका क्या वजीफा, ये पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा, वो पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, इसका हल किसमें निकलेगा, उसका हल की ये क्या क्या मिलेंगे, जो है ना ये क्या है, ये बदला है। ये इंसान के फितरत में है। बदले का क्या मिलेगा, पहला सवाल करता है, मुझे क्या मिलेगा। तो हिदायत बिल जज़ा का मतलब ये है कि हम अगर हिदायत के रास्ते पर चल दिए और हिदायत के रास्ते पे चलने के बाद, वो रास्ते पे चलने के बाद भी अगर बदला ना मिले, जैसे नमाज पढ़ ली हमने 4 रकात, ईशा की 4 रकात पढ़ लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा नमाज की पाबंदी करता है, एहतिमाम करता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसको उस नमाज की पाबंदी की बरकत से जन्नत में दाखिला अता फरमाएंगे। ये जन्नत में फुला फुला दर्जात अता फरमाएंगे, ये उसका बदला है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि जो बंदा नमाज पढ़े और खुशू खुजू ना हो और उसके अंदर कुरान करीम की तिलावत की सही अदायगी ना हो और अल्लाह का ध्यान भी ना हो, ऐसी नमाज कल क़यामत के दिन बोलो मुंह पे काले कपड़े में लपेट के मुंह पे मार दी जाएंगी। उसकी एक मिसाल देता मैं आपको। कैसे? जैसे आप लोगों ने मार्केट गए, कैंप गए, ईद के लिए बड़े शौक से कपड़े खरीद कर लाए, बहुत महंगा कपड़ा, 1000 रुपए मीटर, 4 मीटर 4000 रुपए का कपड़ा लेकर आए और लाने के बाद टेलर से कहा कि भाई देख कपड़ा तो मेरा है लेकिन इसको सिलाना अच्छा। और टेलर ने सिया, माप लिया था बाप का लेकिन सिया बेटे का। जब कपड़ा उसको दे दिया, वो कपड़ा आकर जब पहना उसने, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? टेलर को उस कपड़े का बदला देंगे? सिलाई का बदला नहीं देंगे, बल्कि वही कपड़ा उसके मुंह पे मार देंगे। अल्लाह ने हमको नमाज दी थी, इस तरह से पढ़ना है, अगर पढ़ेंगे तो उसका बदला हम तुमको देंगे। लेकिन अगर जैसी मैं चाहता हूं, अल्लाह कह रहे हैं जैसी मैं चाहता हूं, अगर तुमने वैसी नमाज नहीं पढ़ी तो वही नमाज, जिस तरह से वही लिबास लपेट के दर्जी के मुंह पे मारते हैं, अल्लाह कह रहे वही नमाज लपेट के तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। तो सिलाई भी वैसी होनी चाहिए, तो इसी तरह नमाज भी वैसी हो। आज हमारे नमाजों से मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? उसकी वजह यही है, न दिल में इत्मीनान आ रहा है, राहत आ रही, चैन आ रहा है, सुकून आ रहा है, शिफा नहीं मिल रही है, घर के काम नहीं बन रहे हैं, अटके हुए काम बन नहीं रहे। उसकी वजह क्या है? हमारी नमाजें उस शक्ल की नहीं है जैसी अल्लाह चाहता है। हकीकत में मैं आपसे कहता हूं,
جب بھی کوئی مشکل پیش آئے وضو کر لو, 2 رکعت نماز اطمینان کے ساتھ, 10 منٹ لگنے دو, 2 رکعت نماز اطمینان کے ساتھ پڑھو, اللہ کے دھیان کے ساتھ, پھر اللہ سے مانگو. پھر دیکھو اللہ کیسے کام بناتا ہے, کیسے بگڑی اللہ بناتا ہے, رکے ہوئے کام, اٹکے ہوئے کام کیسے اللہ کھول دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قرآن میں اللہ نے کہا ہے جو اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا تو يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, تنگی والے راستے اللہ اس کے لیے کھول دے گا. ٹکٹ نہیں بن رہا تو اللہ ٹکٹ بنا دے گا, لڑکی نہیں مل رہی تھی لڑکی مل جائے گی. گناہ سے بچیں گا نا, گناہ سے عزت بچیں گی, ایمان بچیں گا, ساری چیزیں ہوں گی. گاڑی مانگتا تھا وقت پر گاڑی مل گئی, ساری جو بھی چیزیں انسان چاہتا ہے, جاب مانگتا تھا جاب مل گیا, جہاں مانگتا تھا وہاں مل گیا. ایک تو جاب چاہیے تھا نہیں مل رہا ہے پھر پریشان, چاہیے تھا مل گیا لیکن جہاں چاہیے تھا وہاں نہیں مل رہا ہے. تو ٹھیک ہے جہاں چاہیے تھا وہاں بھی مل رہا ہے لیکن جیسی مجھے تنخواہ چاہیے تھا ویسی نہیں مل رہی. یہ ساری چیزیں ہیں, یہ اللہ سے مانگو, کریں گے نا انشاءاللہ. جب بھی کوئی حالات آئے, کوئی پریشانی آئے, کوئی مشکل آئے, اللہ کی قسم اس کائنات کا مالک اللہ ہے, اللہ کے بس میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ اللہ کر نہیں سکتا. ہر چیز اللہ کے لیے آسان ہے, ہر چیز اللہ کے لیے کیا ہے. ہمارے جسم کا پرزہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے, اس کائنات کا ذرہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. درخت کا پتا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ٹوٹ نہیں سکتا. وہ ایک بیچ میں کلپ وائرل ہو رہی تھی نا, اسلام پر اعتراض کیا اس نے, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, کہ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ اس کائنات کا درخت کا پتا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے, ہلتا ہے, اللہ کی مرضی کے بغیر گر نہیں سکتا. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے درخت کا پتا اللہ کی مرضی کے خلاف توڑ کے بتا دیا. اس پاگل سے کہنا ہے کہ اللہ ہی کی مرضی ہے کہ وہ درخت کے پتے کو توڑا جائے, اللہ ہی کی مرضی ہے کہ وہ درخت کا پتا ٹوٹ جائے. اگر تجھے اللہ کی مرضی کے خلاف اتنا ہی کرنے کا شوق ہے تو ٹوٹا ہوا پتا جوڑ کے دکھا, ٹوٹا ہوا پتا جڑا کے دکھا, پھر مانو کہ تو اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہے. ہر انسان کو اپنی مرضی کے مطابق, یہاں پر انسان اپنی مرضی کے مطابق جی نہیں سکتا. ابھی کتنے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگوں کی کیا کیا مرضی رہیں گی, 3 BHK لگژری فلیٹ میں رہنے کی بہت ساروں کی تمنا رہیں گی, لیکن ہے مرضی تو سب کی ہے نا, لیکن رہ کیوں نہیں رہے, رہ نہیں سکتے کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اولاد چاہتے ہیں, مرضی ہے کہ نہیں ہماری اولاد کی, پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے. اگر مرضی کے مطابق تو ہر کام کر سکتا تھا تو اولاد پیدا کر, کیوں نہیں ہو رہے, اللہ کی مرضی نہیں ہے. بہت سارے ابھی جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کا وزن بڑا ہوا ہوتا ہے, وزن بڑھنے کی وجہ سے پریشان ہیں بہت سارے لوگ. وہ چاہتے ہیں کہ وزن کم ہو جائے, وہ چاہتے ہیں کہ کیا ہو جائے, گویا کہ ان کی مرضی ہے نا کہ وزن کم ہو جائے, اس کے باوجود بھی وزن کم نہیں ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی. تو اس کائنات میں انسان کی مرضی کے مطابق ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یہاں پر جو بھی ہوگا وہ کس کی مرضی کے مطابق ہوگا, اللہ کی. عرفت ربی بفسق العزائم, حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے میرے رب کو میرے عزائم کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر پہچانا کہ کوئی ہے جو اس کو توڑ رہا ہے. میں ایک پختہ ارادہ کرتا ہوں, ایک پلاننگ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا, پھر وہ دوسرے دن وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے, میری پلاننگ ٹوٹ جاتی ہے, میرے عزائم بکھر جاتے ہیں, تو میں سمجھ گیا کوئی ہے جو میرے عزائم کو توڑ رہا ہے, میرے پلاننگ کو توڑ رہا ہے. کون ہے, بولو, اللہ. کون ہے, اللہ ہے. تو یہ ہدایت کے 4 راستے سمجھ میں آ گئے. ہدایت بالجزا کا مطلب سمجھ میں آئے. اے اللہ تو نے جو مجھے اعمال کرنے کی ہدایت دی, میں آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, اے اللہ تو نے جو مجھے ہدایت والے اعمال کرنے کی جو ہدایت دی ہے, اچھے اعمال کرنے کی جو ہدایت دی ہے, اگر وہ اعمال کرنے کی ہدایت مل بھی جائے لیکن اگر اس کے باوجود ان اعمال پہ اگر مجھے بدلہ نہ ملے تب بھی یہ ہدایت ادھوری ہے, تب بھی یہ ہدایت کیا ہے, ادھوری ہے. سسرے نے داماد کو کپڑا دے دیا اور کہا کہ پہن, وہ کپڑا کیسا تھا, کچا کپڑا احرام کے جیسا, اب وہ ویسے پہنے گا, اس کو نہیں پہنے گا نا. اگر سی کے دیتا, اچھا دیتا, بٹن بٹن لگا کے دیتا, استری کر کے چکا چک سوٹ بنا کے دے دیتا, یہ مکمل سوٹ ہو گیا, یہ مکمل لباس ہو گیا. ایسی مکمل ہدایت, اے اللہ مجھے ہدایت کیسی دے. اب آخری بات پہ آ رہا ہوں,
जो मुख्तसर अंदाज में तुम कहोगे इतना सब कहां से याद रहेगा, इतना सब कैसे हम जबान से इस्तेमाल करेंगे। अभी एक जुमला आपको सिखा रहा हूं, ए अल्लाह मुझे मुकम्मल हिदायत अता फरमा। सब आ गए इसमें, वो सब क्या है मैंने आपको बता दिया, वो आप अपने जहनों में रखो, उसको याद रखो और अपने बच्चों में इसका तस्करा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह जब तक जिंदा रखे हिदायत पे रखे, हिदायत पे चलाए और अल्लाह हिदायत पर बाकी रखे, और जब मौत आए तो अल्लाह हिदायत के साथ हमको अपने पास बुला ले। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि अल्फ अल्फ मर्रा। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादती या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। ए करीम अल्लाह, ए रहीम अल्लाह, ए मेहरबान अल्लाह, ए शफीक व मुशफिक अल्लाह, ए हन्नान व मन्नान अल्लाह, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे खताओं को दरगुजर फरमा, हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह तेरे हिदायत वाले रास्ते पे हमें चला लीजिए। ए अल्लाह तेरा हिदायत का रास्ता हमें दिखा दे। ए अल्लाह उस हिदायत के रास्ते पे हमें चला ले। ए अल्लाह उस हिदायत के रास्ते पे हमें बाकी रखना। ए करीम अल्लाह हिदायत तकवीनी, हिदायत तशरीई, हिदायत बिल सबब, हिदायत बिल जज़ा, तमाम हिदायत की जितने भी अक़साम हैं अल्लाह और भी होंगे, ए करीम अल्लाह उन तमाम रास्तों पे हमें चला लीजिए। ए करीम अल्लाह दुनिया के फितनों से हमारी हिफाजत फरमा, बातिल ताकतों से हमारी हिफाजत फरमा। ए करीम अल्लाह हम बड़े कमजोर हैं, जिसका मुकाबला हमारे साथ है वो शैतान बड़ा मजबूत है। ए अल्लाह उसने बड़े बड़े लोगों को देखा है, ए अल्लाह अंबिया का जमाना उसने पाया है, अल्लाह सहाबा का जमाना पाया है, अल्लाह बड़ी उम्र उसने पाई है। ए अल्लाह उसके पास तजर्बा ज्यादा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बड़े कमजोर हैं। इसलिए कमजोर हैं कि तूने ही तो कुरान में कहा है इन्नल इंसान काना अजूला, कि इंसान बड़ा जल्दबाज है, बड़ा कमजोर है। वकानल इंसान ज़ईफा, कि अल्लाह तू ही तो कहता है कि मैंने इंसान को कमजोर पैदा किया है। ए अल्लाह तू हमारी मदद फरमाएगा तो हम शैतान के चुंगल से बच जाएंगे, शैतान के बहकावे से बच जाएंगे। ए करीम अल्लाह कितनी दफा तो ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि गुनाह न करे, हम चाहते हैं कि बदनजरी न करे, हम चाहते हैं कि वो ना देखे ए अल्लाह जिससे तू नाराज होता है, वो ना सुने जिससे तू नाराज होता है, वो ना बोले जिससे तू नाराज होता है। लेकिन इसके बावजूद ए अल्लाह जबान से वो बोल निकल जाते हैं, ए अल्लाह आंखों से वो दिखाई देता है, वो देखते हैं, कानों से वो सुनते हैं। ए करीम अल्लाह, ए अल्लाह हमें माफ कर दीजिए। ए अल्लाह अगर तू हमें हिदायत दे दे, ए अल्लाह अगर तू हमें पूरी मुकम्मल हिदायत और कामिल हिदायत अता फरमाए तो ए अल्लाह हम आंखों से वो देखेंगे ए अल्लाह जो तू चाहता है, ए अल्लाह कानों से वो सुनेंगे ए अल्लाह जो तू चाहता है, और जबान से वो बोलेंगे ए अल्लाह जो तू चाहता है। ए अल्लाह तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जो तूने दिया है उस पर शुक्र अदा करने वाला बना। ए अल्लाह जो नहीं दिया है ए अल्लाह उस पर कनाअत करने वाला और उस पर सब्र करने वाला बना दे। ए अल्लाह हमारा शुमार नाशुक्रों में न फरमा। ए अल्लाह हमारा शुमार नाशुक्रों में न फरमा, इसलिए कि अल्लाह तो कुरान में कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। जो शुक्र करेगा ए अल्लाह तो उसकी नियामतों को बढ़ाएगा, जो नाशुक्री करेगा ए अल्लाह तेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। ए करीम अल्लाह हम तेरी नाफरमानी से पनाह मांगते हैं, नाशुक्री से पनाह मांगते हैं, अल्लाह हमें बचा लीजिए। ए अल्लाह शुक्रगुजार बंदा बना ले, ए अल्लाह तेरा शुक्रगुजार बंदा बना ले। हर वक्त में, खुशी में, गमी में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, सफर में, हजर में, सुबह में, शाम में, हर वक्त अल्लाह तुझको याद करने वाला बना। ए करीम अल्लाह कई दिन गुजरते हैं, अल्लाह हमें माफ कर दे। कुरान करीम को खोलने की नौबत नहीं आती, खोलने की तौफीक नहीं मिलती। ए अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, प्यारे अल्लाह हमें माफ कर दीजिए। ए अल्लाह सुबह से शाम तक हजारों दफा, ए अल्लाह हजारों दफा मोबाइलों में हमारा हाथ जाता है, मोबाइल खुलता है। ए करीम अल्लाह, ए करीम अल्लाह जिसके खोलने पर गुनाह मिलता है, इसके बावजूद हम खोलते हैं। ए अल्लाह सालों गुजर गए, महीनों
सालों गुजर गए, हफ्तों गुजर गए, अल्लाह तेरा कुरान नहीं खोला, तेरा कुरान नहीं पढ़ा, तेरा कुरान नहीं सुना, तेरा कुरान नहीं देखा। अल्लाह जिसके पढ़ने पर तू खुश होता है, जिसके पढ़ने पर तू राजी होता है, जिसके पढ़ने पर तूने सवाब रखा है, ए करीम अल्लाह हमें मुआफ कर दीजिए। अल्लाह कुरान का पढ़ना अता फरमा, कुरान का पढ़ना नसीब फरमा। ए अल्लाह कुरान का शहीदाई बना दीजिए। अल्लाह कुरान करीम को उम्मत में आम करने की हिदायत अता फरमा। अल्लाह हमसे काम ले लीजिए, पूरी जिंदगी तेरे कुरान करीम को तेरे बंदों तक सही मानों में उसका हक अदा करने के लिए पूरा पूरा पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उस काम में हमारा भी हिस्सा लगा ले, जो बैठे हैं उनका भी हिस्सा लगा ले, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, अल्लाह उनका भी हिस्सा लगा ले। अल्लाह हिदायत वाले रास्ते पे हमें चला ले। ए अल्लाह गुमराही के रास्ते से हमारी हिफाजत फरमा। अगर तू बचाएगा हम बचेंगे, तू नहीं बचाएगा ए अल्लाह हम गुमराही में मुब्तला हो जाएंगे। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ए अल्लाह न नेकी करने की ताकत हमारे अंदर है, न गुनाह से बचने की ताकत हमारे अंदर है। ए अल्लाह जब तक तू ना चाहे हिदायत, ए अल्लाह नेकी की तौफीक भी तू देगा, गुनाह से बचने की तौफीक भी तू देगा। ए अल्लाह अता फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।